ये तो माइग्रेटरी बर्ड है केजरीवाल, पोलिटिकल टूरिस्ट है। मैं कहना पोलिटिकल टूरिस्ट है। कूट चट के माफिया मंगिया उन्हें, है जवाब वो को। ताई तो मैं केजरीवाल को ठोकदा भी वो आप तो रलिया होया इन्हां नाल। जदों ये बाकी सारे सत्ता माणदे हुंदे सी ते सिद्धू लड़दा हुंदा सी पहली कैबिनेट तो, दस होए आ क्यों नहीं बनाउंदा, आ नीति है ओए आ क्यों नहीं बनाउंदा। कांग्रेस नूं कोई नहीं हरा सकदा, कांग्रेस आपदे आप नूं हरा लैंदी। 3000 परमिट 8000 बसां चलदियां, पॉलिसी कोई चेंज नहीं हुई, हले भी कोई चेंज नहीं हुई पॉलिसी। 1.5 रुपया टैक्स इन्हां दियां बसां दे उत्ते, वोल्वो दियां बसां दे उत्ते, ठीक है कि नहीं, घट। ते लखी बनाउंदा टाइम टेबल हुण भजाया, ठीक है। ते 1.5 रुपया टैक्स PRTC दियां खड़कदियां होईयां बसां दे उत्ते ज़्यादा। तुसीं सोच सकदे हो कि किस तरीके नाल मारी है इन्हां ने। और 2 बसां तो इन्हां दी 6000 दी फलीट है, सारी दी सारी प्रॉफिट च है। और जिहड़ी पंजाब रोडवेज दी सारी थल्ले, साडे सारे होटल मार के आपदे 5 स्टार होटल खड़े कर ले। मतलब इन्हां ने बिजनेस कीता है। और चाहे रेत होवे, ये करीब 30-32 हज़ार करोड़ रुपया और 18,000 करोड़ टैक्सां दी कंप्लायंस। ये ध्यान नाल समझ लियो, ये लाइन याद रखियो। ये 40-50 हज़ार करोड़ रुपया गौरमेंट दियां स्कीमां च पा के डबल करांगे, 1 लाख करोड़ करांगे इनू। अज पंजी नहीं इन्हां चों कढ़दे ये, और पंजी दुगनी हुंदी नहीं, करजा लैके करजा मोड़दे आ। और यही पैसा जिहड़ा हैगा इंपलॉइयां दे उत्ते खर्च होएगा। मैं गारंटी दिंदा तुहानूं कि ऐसी पॉलिसी लैके आवांगे, चाहे एजुकेशन होवे चाहे हैल्थ, मैं तुहानूं डिकलेयर करांगा जदों मैनीफेस्टो दे विच पएगी, तुहानूं आप नूं हिसाब होएगा कि जिहड़ा डिस्ट्रिक्ट दे विच बंदा ज्वाइन करेगा उस डिस्ट्रिक्ट चों 7 साल निकलेगा नहीं, उहदी ट्रांसफर ही नहीं होएगी। इधर बदल इन्ने पैसे लिया फलाना है कि बंद कर देंगे, खत्म कर देंगे, ये मुद्दा ही मुका देंगे। मैं तुहानूं दस रहा। और मैं तुहानूं ये कह रहा कि सरप्लस मनी दे नाल कोई इंपलॉय तंग नहीं रहन देंगे, खास तौर दे उत्ते टीचर। और मैं बिल्कुल तुहानूं ऐन लिख के टका के दूंगा भी इत्थों पैसे आने तो इत्थे लगणगे। 5 लाख बंदियां नूं अर्बन इंपलॉयमेंट गारंटी मिशन मिलेगी। कोई मजदूर ऐसा नहीं रहेगा जिहड़ा 300 रुपये तो घट दिहाड़ी करेगा, कोई। और हरेक दी रजिस्ट्रेशन, अज तक किसी ने 56 लाख मजदूरों की गल नहीं की। ये केजरीवाल तो पौने 5 साल बाद आया है, और पौने 5 साल बाद आके उरे शगूफे छड्डण लग गया। जो सिद्धू कहंदा सीगा उही अगे लाता भी इनकम असीं इत्थों लियावांगे। इनू पुछो भी दीप मल्होत्रे तू ठेके दिते कि नहीं, तू प्राइवेटाइज की कि नहीं लेकर, तू पौंटी चढ़े नूं दिते कि नहीं दिते। इनू पुछो कि बादलों दियां जिन्नियां ल्यूक्रेटिव बसां ने, जिहड़े भी ल्यूक्रेटिव रूट ने एयरपोर्ट तक, उन्होंने कौन जाण दिंदा उत्थे। इनू पुछो 8 लाख नौकरी इन्हें कही सी, इत्थे आके कह गया 26 लाख। 8 लाख नौकरी कही सी तो 440 दित्ती गई है RTI 440। मैं कह रहा 5 लाख स्किल्ड, सैमी स्किल्ड, अनस्किल्ड लेबर नूं असीं अर्बन इंपलॉयमेंट गारंटी मिशन फर्स्ट टाइम इन इंडिया 50,000 रुपये ठेकिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ नौकरी, 50 ਤੋਂ 60,000। टैक्स मैक 35 ਤੋਂ 40 ਦਿੰਦਾ, 50 ਤੋਂ 60,000। 70,000 ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਕ ਯਾਰਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਰੇਤੇ ਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੇਤਾ ਚੱਕਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗਾ 1,000-1,200 रुपये। ਇਹ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਰੇਤੇ ਦਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਰੇਤੇ ਦਾ ਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਕਸ ਹੋਣਾ, जब देखो सप्लाई तोड़ देते कदे 5,000 की ट्राली, कदे 10,000 की ट्राली। कालियां वेले मैं 20,000 की ट्राली बिकती देखी है। तो गरीब कितों मकान पाऊ? रेट फिक्स होएगा 1,000-1,200, इदू वध नहीं, ठीक है जी। वॉल्यूम बढ़ेगा। कोई ट्रक जिहड़ा सरकारी रंग च रंगिया नहीं होया फट देना इंपाउंड होएगा, उहदे ते रेट भी होएगा, डेट भी होएगी, वेट भी होएगी। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड दी सैंड माइनिंग माफिया, इट इज़ दी ट्रांसपोर्ट माफिया। एक बुक्कड़ च चुक के नहीं कोई लै गया रेता, समझे नहीं। इस करके उहदे ते चिप्स लगियां होणगियां। शराब सारी दी सारियां डिस्टिलरियां, कोई प्राइवेट डिस्टिलरी नहीं होएगी, सारी दी सारी शराब प्राइवेट डिस्टिलरियां च नहीं, सरकारी डिस्टिलरियां बेचणगियां। उन्हां दे उत्ते चिप लगी होएगी, कंप्यूटराइज्ड होएगा, समझा नहीं। वैट लगेगा, रेट फिक्स होणगे, कोई समगलिंग नहीं। और एक्साइज की जिहड़ी 4 ਤੋਂ 5,000 करोड़ रुपया चोरी हुंदी है, समगलिंग हुंदी है, ये सारी बंद करांगे। ये साडा प्लान है। उदों अगे चाहे विमेन इंपावरमेंट की गल होवे, चाहे हेल्थ होवे, चाहे एनवायरमेंट होवे, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप होवे,
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 3-3 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ 13 ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 13 ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਮੇਰੀਆਂ ਖੱਡਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਚੱਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ 13 ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ 13 ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਡਾ ਮੈਂ ਦੇ ਆਇਆ ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਕਰਾਂ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਰੈਪਰ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਜਟਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਰਿਸਰਚ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਡਿਸੀਜਨ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਫਾਰਮ, ਚਾਹੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਚਾਹੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਪਲਾਟ ਵਿਕੇ ਹੋਏ। ਜੀਰਕਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਖੜ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ 8 ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਲਾਟ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੀਹਾਂ ਚਿਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ ਦੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੂੰ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਬੜ ਦਾ ਗੁੱਡਾ, ਨਾਚ ਮੇਰੀ ਬੁਲਬੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਐਂ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਆਈ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਈਡੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰ, ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੈ ਜੂ? ਤੇ ਜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਬੋਹੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਟ ਕੇ ਆਓ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਬੇ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਖਦੇੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਵ ਹੈ, ਸੈਲਾਬ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਝੂਠ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋੜ ਕਿੱਲੇ ਵਾਂਗ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਰਾਧਿਆ ਦੇਵ ਕੋੜ ਕਿੱਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ। ਇਹ ਕੋੜ ਕਿੱਲਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਡਰੱਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਰੱਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸੁਝਾਤਾ ਮੈਂ ਮਾਰ ਟਵੀਟ, ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਇਹਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਿਣ ਆਊਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਇਹਨੇ ਲੇਟ ਕੇ ਪੈਰ ਤਲਵੇ ਚੱਟ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗੈਰਤਮੰਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਜਮ ਕਰ ਲੂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ? ਇਹਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ? ਇਹ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੀ ਮੌਕਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ NRI ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਇੱਥੇ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਆਪਦੀ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਠਹਿਰ ਨਾ ਯਾਰ, ਆਪਦੀ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ MLA ਬਣਾ ਲਾਂ। ਇਹਦਾ ਭਾਂਡਾ ਫੋੜ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਉਹ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ। ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਯਾਰ ਮਨਸ਼ਾ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਮਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਰਗਲਵਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤੇ ਦੱਸ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ? ਦੱਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰੇ ਨੂੰ ਤੂੰ 2 ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ 4 ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੂੰ ਨਾ ਪੌਂਟੀ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਵਟਾ ਦੂੰ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ?
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਾਰੂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂ ਬਈ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂ ਉਹਨੂੰ? ਇਹ ਚੋਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦਾ ਠੋਕ ਕੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ। 1 ਮਿੰਟ, ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਟੀ ਸੱਟੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਅੱਟੀ ਸੋਟੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਪੌਂਟੀ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦੂੰ। 22,000 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੈਠਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਧੂਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ। 15 ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। 15 ਦਿਨ 15 ਡੇ। ਜਾਓ ਪਤਾ ਕਰੋ 22,000 ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ। ਇਹਦਾ SYL ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਦੱਸ ਬਈ ਤੇਰਾ SYL ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਹੈ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਆ ਕੇ 10 ਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਇਨਕਮ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਸਟੈਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਕੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਉਹਨੇ CM ਫੇਸ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ 3 ਫੇਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਚੰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਟਿਲ ਅਗਰੀ ਵਿਦ ਦਾ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮਜੀਠੇ 5-10 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਹੱਥ। ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। 70 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। 70 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਵਾਈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ? ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ, ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾਮ, ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੋਲੀ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਸਟਿਸ, ਇਕੁਆਲਿਟੀ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਵੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਰਦੀਆਂ, ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਝੋ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਈ ਖੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੱਬ ਵਰਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ BJP 'ਚ ਵੀ ਸੀ, ਕੋਈ BJP ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, MLA MP ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਕੱਟੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਜੇ ਰਾਹ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਰਾਂ ਕਿਤੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ? ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਦੇ ਮੁੱਛਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਚਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਿੱਤਰਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੋੜਨਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਲੜੂਗਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ, 100 ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਨੂੰ I&B ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰੋਂ ਲੜ ਲਾ। ਮੈਂ MP ਗਿਰੀ ਛੱਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਓ। MP ਗਿਰੀ ਛੱਡੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕੁੱਕਰ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪਟਿਆਲਿਓਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗਾ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰੋਂ ਲੜੇਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਜੀ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਭਾਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਉਹਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਕਾਹਦਾ ਭਾਈ?
ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜੀ। ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਹੋਏ, ਬਟ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਾਫੀਆ ਉਹੀ ਲੋਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪਨਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਇਹ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਫੀਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਆਣੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਠੋਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਤ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੇ ਰੇਤਾ 1200 ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਵੋਗੇ? ਇੱਕ ਨੰਬਰ 2, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 2,000-3,000 ਕਰੋੜ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਓਗੇ? ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਤੀ ਜ਼ਮੀਰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਕਨੋਮੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੇਚਤੀ। ਜੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤੇ ਟਿੰਡੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਮਾਣੀ? ਖੜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੱਤਾ ਮਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ। ਦੱਸ ਓਏ ਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਆਹ ਨੀਤੀ ਆ ਓਏ ਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਐਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਆਊਗਾ ਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਥੋੜਾ ਨਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡ ਸਰਦੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਐਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਹੋਈ ਜਾ ਕੇ ਸਰਬੀਆ ਉੱਡ ਗਏ। ਇਹ ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਆ? ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 5 ਸਾਲ ਇੱਥੋਂ ਨਦਾਰਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵੇਲੇ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮ ਇਸਕੋ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬੂਟ ਚੱਟੇ, ਉਹਨੇ ਬੂਟ ਚੱਟ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਹੈ ਜਵਾਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਪਾਪ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰੂ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੇਤੇ ਦੀ ਖੱਡ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਲਾਵੇ, ਟਰੱਕ ਤੇ ਕੱਢੇ ਟਰੱਕ, 25,000 ਦੇ ਰੇਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਰੱਕ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰਾ ਲੂ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਬਹਾਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆਊ। ਉੱਤੇ ਚੋਰ ਭਾਈ ਰੱਖੇ ਆ, ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਕੱਢਿਆ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਸਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਖਲੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੀ ਪੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥੋੜਾ ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸਾਫਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਲਾਉਣਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਤਾਉਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਲਤਜਾ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਚ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਵੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਮੁੱਕੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਦਿਆਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4,000 ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਤਾਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਟ ਲਾ ਕੇ ਟਾਈ ਬਾਈ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਰਕਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿੰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4,000 ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਟੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਇਬ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਫੇਸ ਸੀਐਮ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। 10 ਸਾਲ ਸੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ, ਉਦੋਂ ਕੋਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਵੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ 'ਚ ਬੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਨੀਤੀਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕੀਏ। ਇਹ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰਬੰਦ ਧੀ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਈਏ ਨਾ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਖੜੋਤਾ ਮੈਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਕਟ 1990 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿਓ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ, ਯੈਲੋ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਨੇ ਉਹ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪੰਸਬ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ, ਪੰਸਬ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ ਔਰ MSP ਦੇਗੀ ਲੀਗਲ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਇਲ ਸੀਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਡਾਈਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਉਗਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਖੇਤ ਦਿਖਾਊਂ, 5 ਏਕੜਾਂ 'ਚੋਂ 50-50 ਲੱਖ ਪਾਉਂਦੇ। MSP ਮੰਗਣੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਲੈ ਤੁਸੀਂ 1700 ਦੀ MSP 30 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀਤੀ, 300 ਤੋਂ 1700। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1700 ਤੋਂ 3000 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ 3000 ਦੀ ਜੀਰੀ, 7000, 22 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਲੋ ਅਦਰਕ, 150, 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਮਾਟਰ, ਕਦੇ 50 ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਾਡਾ ਲੈਂਡ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ 2100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ ਬਈ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪੋਰਟ ਤੇ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਰਾਚੀ ਬੰਬੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਹੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਉਂ ਨਾ? ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੋਲੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 15 ਤਰੀਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਧਾਤੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ? ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, 50-50 ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਚੰਨੀ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ 50-50 ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੂਰਿਸਟ ਹੋਣ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ 15 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇंगे, ਹਮ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇंगे। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹ? ਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਦਰ ਕਰਦਾ, ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ 700 ਲੋਕ ਆਇਆ, 70,000 ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਇਹ ਜੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਟਿੰਡੀਆਂ ਨੇ 'ਚ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 700 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸਨੇ 70,000 ਕੁਰਸੀ को एड्रेस किया, एक बेशर्म मुख्यमंत्री तो पहले ही कर रहा था। फिर ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਖੈਰ ਮਕਦਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ 10-10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਘੋੜਾ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਗਏ ਬਾਦਲ 21 ਲੱਖ ਭੇਡੂਆਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਭੇਡੂ ਫੜ ਲਓ ਪੂੰਛ, ਭੇਡੂ ਚੱਕੋ, ਭੇਡੂ ਇਹ ਭੇਡੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਐ ਪੂੰਛਾਂ ਮਾਰਦੇ ਤੜ ਤੜ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਹੱਥ ਐ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਡਾਕੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਓ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਾਫਾ ਲਾਓ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਢਾਬੇ, ਮੇਰੇ ਹੋਟਲ ਛੱਡੋ। ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੀਐਮ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਬੈਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੈਂ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚੋਚੀ ਕਹਿਣਾ।
ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚੋਚੀ ਕਹਿਣਾ? ਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੜਦੀ ਚਿੜੀ ਦੇ ਫੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ 3 ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹਾਰੇ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੇਵ 'ਚ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਦੈਮ ਵੈਲ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦੱਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਰੈਵਨਿਊ ਕਿੱਥੇ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਲੀਡ ਕਾਂਗਰਸ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚੋਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਚਿਣ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਊਂਗੇ ਨਿਭਾ ਦੂੰਗਾ। लेकिन अगर कोई गारंटी नहीं है और अगर कोई ये मतलब कोई ये रोड मैप ही है नहीं तो कहो जी असी सत्ता हासिल करनी है, चलो जी इलेक्शन लड़िए। सर इस रोड मैप ਨੂੰ ਲੀਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? एक गल समझो, ये पार्टी 70 साल पुरानी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया जी दी है, ठीक है। वो बड़े ही चंगे तरीके नाल निर्णय लेंदे है। तुसी देखो कि जदों उन्हां कोल सत्ता सी, उन्होंने सरदार मनमोहन सिंह नूं, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਸੀ, ਪੁੱਠੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਬੰਦਾ ਕਿਰਦਾਰ। ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਖੜੇ ਆ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੇਬਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਹਲੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਲਮ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਤੂੰ ਯਾਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਲਮ ਸਮਝੀ ਜਾਣਾ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਵਾਲੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਰੇਤਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਨੰਬਰ 3 ਤੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੇਬਲ, ਮੈਂ ਕੇਬਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 10 MSO ਲਿਆ ਤੇ 400 ਤੋਂ 200 ਆਏਗੀ। ਕੈਰੇਜ ਫੀਸ ਦਿਓ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, 3000 ਤੋਂ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਏਗਾ ਤੇ ਕੇਬਲ ਜੁਝਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ 'ਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ MLA ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ SSP ਦਾ ਤੇ DSP ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕ ਲਫਟੈਨ MLA ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ MLA ਬਣਾਏ ਸੀ, MP ਬਣਾਏ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਏ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ।